सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਉਡਾਨ इंस्टीट्यूट बठिंडा ਦੇ यूट्यूब चैनल ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ मैं ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। तो बेसिकली जो भी ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ जाके क्वेश्चंस का लैवल है जो अप हो जाऊगा। पहला क्वेश्चन है असल च दूजा है, पहला क्वेश्चन मतलब भी डिलीट होया होया क्वेश्चन है, दूजे तो शुरू करते हैं। संविधान सभा की खरड़ा कमेटी के प्रधान के तौर पर किसनों काम दिता जां किसने काम किया। हुण देखो साडे देश दे विच संविधानिक सभा बनी, संविधानिक सभा दे नाल संबंधित काम करन दे लई बणीआं 22 कमेटियां। ये सारे पॉइंट आपां अपने बेसिक लैक्चर दे विच कर चुके हांगे। ठीक है कि किन्नियां कमेटीज़ बणीआं अपणीआं 22 कमेटियां। ते सब तो जरूरी किहड़ी कमेटी बनी अपनी खरड़ा कमेटी। खरड़ा कमेटी दे प्रधान दे तौर ते किहड़े बंदे ने काम कीता है? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। याद रखोगे खरड़ा कमेटी दे हैड दे तौर ते किहने काम कीता? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने तुसीं कहने हो, जिन्हें साडे संविधान का खरड़ा बना के तैयार किया है। और डॉक्टर BR अंबेडकर किहड़े जगह तो इलैक्शन फाइट करके दे मैंबर बने सी? वैस्ट बंगाल तो। टोटल खरड़ा कमेटी दे किन्ने मैंबर सीगे? 7 मैंबर। और यही कारण करके डॉक्टर BR अंबेडकर नूं की कहा जाता है? भारतीय संविधान का पितामह। सो आपां की करांगे, जिहड़ा क्वेश्चन आएगा उहदे नाल संबंधित 3-4 पॉइंट ने जिहड़े वो डिस्कस करी जावांगे। सो आंसर किहड़ा आऊगा? ए आंसर आऊगा। ये भी याद रख लो, रिवीजन है थोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हैगा कि हेठ लिखिया विचों किसने संविधान सभा के अस्थाई प्रधान के तौर पर काम किया? अस्थाई प्रधान किहड़ा हुंदा हैगा? टैंपरेरी। देखो आपां एक चीज़ कही, साडी जिहड़ी संविधानिक सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली बनी सी, उहदी पहली मीटिंग कदों हुई सी? साडे 9 दसंबर 1946 नूं हुई सी। सो पहली मीटिंग दे विच असीं एक टैंपरेरी प्रधान के तौर पर किहड़े बंदे नूं चुनिया सी जी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नूं। बी ऑप्शन। किहड़े बंदे ने काम किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हुण इन्हां आपां अस्थाई क्यों कहने आ, टैंपरेरी क्यों कहने आ? क्योंकि रौला पै गया सी। पहला लैक्चर मैं एक्सप्लेन किया सी तुहानूं किवें रौला पिया, किवें फिर एक दिन छड्ड के 11 दसंबर नूं मीटिंग रखी पक्के तौर पर। फिर अगला प्रधान किहड़े बंदे नूं बनाता सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं। सो अस्थाई प्रधान जदों आउंदा है तां फिर ऑप्शन किहड़ा ला के आउंगे? किहड़ा ऑप्शन ला के आउंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। जे किते इत्थे अस्थाई कट्टिया हुंदा तां प्रधान लिखिया हुंदा तां फिर ऑप्शन किहड़ी बननी सी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की खरड़ा कमेटी विच प्रधान समेत किन्ने मैंबर सी? हुणे दस के हटियां। खरड़ा कमेटी दे हैड बंदा कौन सी? डॉक्टर BR अंबेडकर। भारतीय संविधान का पितामह कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर। भारतीय संविधान का खरड़ा बना के तैयार किहड़ी कमेटी ने किया है? खरड़ा कमेटी ने तैयार किया है। खरड़ा कमेटी के टोटल किन्ने मैंबर सीगे? 7 मैंबर। किन्ने मैंबर सी? 7 मैंबर। समेत प्रधान, समेत प्रधान मतलब डॉक्टर BR अंबेडकर भी विच ही आ। टोटल किन्ने मैंबर हो गए? 7 मैंबर। भारतीय संविधान नूं स्वीकार कर लिया गया। 2 तरीकां, 2 डेट्स ने जिहड़ियां याद रखोगे। ये स्वीकार कर लिया गया कि एक्सैप्ट कदों कीता है? देखो जदों साडियां किन्नियां कमेटियां ने काम कीता है? 22 कमेटियां ने काम कीता है। जदों कमेटियां ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कीती तां ओह फाइनल उहदी होऊगा जदों साडे देश दी कौन उहनूं स्वीकार करूगी? संविधानिक सभा स्वीकार करूगी। जे आपां स्वीकार करन दी गल करिए तां भारतीय संविधान नूं स्वीकार कीता गया है 26 नवंबर 1949। तां इहदा ऑप्शन की बन जूगा? सी ऑप्शन। पर सानूं सब नूं पता कि भारतीय संविधान नूं लागू कदों किया गया? 26 जनवरी 1950 नूं। 26 जनवरी जदों तुसीं गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सैलीब्रेट करते हो तां 2 तरीकां 2 डेटां याद रखोगे। जदों तां स्वीकार शब्द आ गया तो 26 नवंबर 1949, तो जदों आ गया कि लागू कदों होएगा फिर की आऊगा? 26 जनवरी 1950। तो इहदा आंसर की आ गया? सी 26 नवंबर 1949। अगला पॉइंट है हेठ लिखिया विचों भारतीय संविधान का निर्माता किहनूं मन्निया जाता है? हुण मैं तुहानूं एक चीज़ कह के हटी कि खरड़ा कमेटी ने भारतीय संविधान बना के तैयार किया है। सो बेसिकली जे खरड़ा कमेटी भारतीय संविधान बना के तैयार कर रही है तो उहदे जिहड़ा हैड बंदा है उहनूं असीं की बोलते हैं? निर्माता के तौर पर बोलते हैं। सो निर्माता कौन है? BR अंबेडकर। तो जे किते पितामह लिख देंदे कि भारतीय संविधान का पितामह किहनूं कहा जाता है, फिर भी ऑप्शन थोड़ी किहड़ी होनी सी? डॉक्टर BR अंबेडकर ही होनी सी। अगला ऑप्शन
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਰਾਓ, ਇਹ ਐਮ ਐਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਮ ਹੈ, ਐਮ ਐਨ ਰਾਓ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਬਣੂਗੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੂਗੀ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਐਨ ਰਾਓ ਨੇ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਐਮ ਐਨ ਰॉय, ਇਹ ਰॉय ਹੈ, ਰॉय, ਇਹ ਰਾਓ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਸੀ। ਚੌਥਾ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ 2 ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਕਦੋਂ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ 1929-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, 12। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ, 8। 4 ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਵਧਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 12। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 395। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 22। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ, 8। ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 468। ਕਿਤੇ 448 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 22 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 25। ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 12। ਸੋ ਇਹ 12 ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 1950 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਸੀ, 22। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 25। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 25। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ GOI ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ, 1773 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1935 ਵਾਲਾ, 1909 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 1919 ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, 1935 ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? 1935 ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? 1935। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ? ਸੈਕੂਲਰ। ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੇ? ਸੈਕੂਲਰ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿੱਖ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਸੈਕੂਲਰ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਮੇਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਪਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਣਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਵਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਕੌਮਾ, ਗਣਰਾਜ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਣਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਗਣਰਾਜ। ਦੇਖੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ 3 ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਣਰਾਜ। 2 ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ? 1 ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 3 ਮੇਨ, 2 ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 3।
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਇਹ 3 ਆ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ, ਇਹ 4 ਆ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ 5 ਆ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 3। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? B। ਆ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੋਧਿਆ? 1 ਵਾਰੀ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। PPSC ਪੇਪਰ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਬੀਰੂ ਬੇਰੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਬੀਰੂ ਬੇਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ 1976 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸੋਧ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੋਧਿਆ ਬੱਚਾ? 1 ਵਾਰੀ। ਔਰ 1 ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976। 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਸੋਧ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ। B ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1976। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਤੇ 2 6, 76, 4 ਤੇ 4 8, 78 ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, OMR 'ਚ ਹੋਰ ਭਰਤਾ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਟਿੱਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ C ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ। ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? 53। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ? ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ, ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੈਗ, AGI ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਟਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਰਾਜਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 54। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 55। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਬਲੋ ਰਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 6 ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ? 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜੇ 22 ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, C ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ? 324। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ? 324। ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 324 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, MP ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, MP ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਰੇਜ਼ਰ ਖੜ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਣਦਾ ਬਣ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 2 ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ 3 ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ। 3 ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ, 3 ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ,
ਜੇ ਆਪਾਂ अगले पॉइंट की गल करिए राष्ट्रपति की चोण लड़न की उम्र उम्मीदवार की उम्र लो जी सब नूं पता होना क्वेश्चन जिहड़ा राष्ट्रपति उहदी चोण लड़न दे लई उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए है 35 साल तो वध कई बार घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ उम्र पुछ लैंदे ने तां कितनी होनी चाहिए हैगी 35 साल ठीक है। जे आपां गल करिए राष्ट्रपति लई भी 35 साल राजपाल दे लई भी 35 साल उप राष्ट्रपति दे लई भी 35 साल लोक सभा दे MP बनने दे लई 25 साल राज सभा दे MP बनने दे लई 30 साल विधान सभा दे लई 25 साल विधान परिषद दे लई 30 साल ते रब तुहाडा भला करे इत्थे लिख दिंदे आ ते की रह गया अपना सरपंच की चोण लड़न वास्ते कितनी चाहिए है 21 साल ब्लाक पद्धर वाली 21 साल जिला परिषद वाली 21 साल नगर निगम 21 नगर पंचायत 21 नगर पालिका 21 सो इन्हां लई लोकल वालियां लई 21 वो सारे लिए तुसीं नोट कर लिओ। राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए है 35 उप राष्ट्रपति लिए 35 राजपाल लिए 35। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की चोण संबंधी झगड़िਆਂ का निपटारा कौन करता है। चलो जी जदों साडे देश दे विच कदे भी राष्ट्रपति की चोण दे नाल संबंधित कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो कौन करता हैगा सर्व उच्च अदालत ये याद रखना हैगा। अगला क्वेश्चन है जे राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति ਦਾ ਪਦ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ रिटायरमेंट एज भाव कि मैक्सीमम एज का कोई बंधन नहीं होंदा। क्वेश्चन यही है राष्ट्रपति सेवा मुक्त होने की उम्र ना 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 सेवा मुक्त होने की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है पर जिहड़े साडे संविधानक अहुदे हुंदे ने जिवें आपां कहने आ सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए जिवें आपां कहने आ हाई कोर्ट के जज हो गए जिवें आपां कहने आ फाइनांस कमिश्नर इलैक्शन कमिश्नर कैग हो गया AGI हो गया ये सारिਆਂ वास्ते घट तो घट उम्र नहीं होंगी पर इन्हां दी रिटायरमेंट उम्र होंदी है 65 साल होंदी है कईयां दी 62 साल होंदी है आपां टॉपिक टू टॉपिक करांगे। सो राष्ट्रपति इन्ना चाहुंदा हैगा इहदे लई घट तो घट तां है पर वध तो वध कोई नहीं हैगी। अगला पॉइंट है संकट काल का घोषणा करन दी अंतिम शक्ति देखो अंतिम शक्ति प्राप्त है किनूं जे आप गल करिए संकट काल की घोषणा करने की अंतिम शक्ति प्राप्त है साडे देश के राष्ट्रपति नूं। अज ही टॉपिक करा के हटी हाँ बहुता एक्सप्लेन नहीं करते उहदे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया होया हैगा। राष्ट्रपति डिकलेयर करता है एमरजेंसी भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद अधीन राष्ट्रपति ते महादोष का मुकदमा लाया जा सकता जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुच्छेद 61। पहली गल तो 356 के अंडर की आउंदा है आर्टिकल 356 किहदी गल करदा स्टेट एमरजेंसी की गल करदा है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री ते मंत्री परिषद वो सिस्टम के नाल रिलेटेड हैगा। अनुच्छेद 61 किहदे नाल रिलेटेड हैगा राष्ट्रपति उपर महादोष का मुकदमा लाना किहड़े देश तो कॉपी किया राष्ट्रपति उपर महादोष का मुकदमा लाना अमेरिका तो। महादोष का बिल लोक सभा या राज्य सभा किते भी रखा जा सकता है किन्नी मेजोरिटी नाल पास होना चाहिए 2/3 महादोष में नामजद किए मैंबर हिस्सा लेंदे ने। अज तक कदे भी कोई राष्ट्रपति महादोष के मुकदमे नाल नहीं हटाया गया। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय शस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन हुंदा हैगा असल दे विच शस्त्र सेना इत्थे लिखिया गलत होएगा जिन्नियां भी भारत दे विच आर्मी हो गया नेवी हो गया चीफ कमांडर है जिहड़ा आपां कहिए जे आर्मी है नेवी है एयरफोर्स है तीनों टाइप ਦੀਆਂ सेनावां उन्हां दा चीफ कमांडर किहनूं मन्निया जांदा राष्ट्रपति नूं। राष्ट्रपति दी पावर है एक। अगला पॉइंट आ भारत दा राष्ट्रपति किस आधार ते चुनिया जांदा देखो जी ये पॉइंट आपां करके हटे सी। पहली गल तां अनुपातक प्रतिनिधिता नूं आपां इंग्लिश दे विच बोलदे हां प्रोपोर्शनल सिस्टम ठीक है। इस तो बिना एक प्रोपोर्शनल तो है पर दूसरा ऑप्शन भी पढ़ना है क्योंकि दूसरे ऑप्शन के विच दोनों ऑप्शन सही है। अनुपातिक प्रतिनिधिता द्वारा सिर्फ एक वोट की तब्दीली जिन्हों तुसी लॉजिकली की बोलते होंगे अकैरी बदलवीं वोट प्रणाली अकैरी बदलवीं वोट प्रणाली कराया सी ना आपां प्रेसिडेंट के टॉपिक दे विच सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये चीज़ नूं उत्थे बड़ा ध्यान नाल सुनना की हुंदा है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन
29th उप राष्ट्रपति चेयरमैन है कित्थों दा? राज सभा दा। बिल्कुल सही आ, पहला ऑप्शन ही सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का चेयरमैन कौन हुंदा हैगा जी? प्रधानमंत्री। योजना कमिशन सॉरी राष्ट्रीय विकास परिषद का हुंदा राष्ट्रपति, योजना कमिशन का प्रधानमंत्री, उपरोक्त विचों कोई नहीं आ नहीं सकता। उप राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति पहली गल तां किहड़े आर्टिकल के अंडर आउंदा है? 63 आर्टिकल कहता कि उप राष्ट्रपति हो। भारत दे विच कांस्टेबल के पेपर च क्वेश्चन आया सी। अगला पॉइंट की आ? उप राष्ट्रपति जिहड़ा हैगा आपां एक लाइन पढ़ते हैं कि उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह ते अहुदा संभालदा है, पर हुण ऐ थोड़ा ना आप डिक्की जावांगे कि राष्ट्रपति मरूगा उप राष्ट्रपति आऊगा। 4 लाख तनख्वाह दे ही जाने आपां उप राष्ट्रपति नूं, किसी काम की तो दे रही हाँ। देखो साडे सदन के 2 हिस्से ने, लोक सभा ते राज सभा। लोक सभा दी बैठकां की प्रधानगी करदा स्पीकर, लोक सभा का चेयरपर्सन हुंदा स्पीकर। राज सभा दे विच कोई स्पीकर नहीं हुंदा। राज सभा दे विच जिहड़ी बैठकां की प्रधानगी करदा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया करदा है। ते यही प्रश्न है, उप राष्ट्रपति चेयरमैन हुंदा राज सभा का, उपरले सदन का। अगला पॉइंट आ, भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का माण किहनूं प्राप्त होया है? जवाहर लाल नेहरू नूं। बिल्कुल जी, साडे देश दे विच साडा पहला प्रधानमंत्री कौन रहा? जवाहर लाल नेहरू। ते कई बारी पेपर च क्वेश्चन आउंदा है कि पहला उप प्रधानमंत्री कौन रहेगा? पहला उप प्रधानमंत्री कौन रहा जी? साडे कौन रहेगा? थोड़ा पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखियो, ठीक है। वैसे तो देखो उप प्रधानमंत्री का अहुदा जो संविधानक नहीं है, कितने भी साडे संविधान दे विच मैंशन नहीं कि उप प्रधानमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, पर यह टोटली मर्जी ते छड्ड दिता जाता प्रधानमंत्री दी ते कि उप प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं। सो बेसिकली साडा पहला उप प्रधानमंत्री बना पटेल, पहला प्रधानमंत्री बना जवाहर लाल नेहरू। सब तो ज़्यादा समा प्रधानमंत्री रहने वाला बंदा जवाहर लाल नेहरू। सब तो ज़्यादा कह लो कि नंबर ऑफ टर्म्स से बनने वाला जवाहर लाल नेहरू। शास्त्री तो बाद चो आया, इंदिरा गांधी भी बाद चो, राजीव गांधी भी। जिहड़ा प्रधानमंत्री ना चारां दे विच जिन्हां दी मौत उन्हां दे कार्यकाल के दौरान हुई है, राजीव गांधी, राजीव गांधी भी ते इंदिरा भी। चलो मुक गए। चलो जी, दीज आर द 30 क्वेश्चनस जिन्होंने आप डिपेंडेंट जोड़े अपने लैक्चर्स ने उन्होंने उपर किया है। अगले क्वेश्चनस लैके आवांगे, एमरजेंसी वाले क्वेश्चनस पाऊंगी क्योंकि एमरजेंसी वाला असीं टॉपिक कर रहे हैं। सो बेसिकली क्वेश्चनस नूं कवर अप करते जाओ, कॉन्सैप्ट्स ने जोड़े थोड़े स्ट्रोंग बनते जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच राजी।